श्रोता भौणी आम शरीर गोटे जीवंत मेसीन कहले अत्युक्ति हेबनी तेणु एही मेसीन गुड़िकर सठिक अवस्था आम समस्तंकर काम्य रही थाए। तेबे आज आमे आमर जो विषयटी रहिछि एक्टोपिक प्रेगनेंसी ए विषय रे विशेषज्ञ भौणींक ठारू पचारि बुझिबा आम सहित आज उपस्थित अछंती स्त्री रोग और प्रसूति विभाग वीर सुरेंद्र साय आयुर्विज्ञान और प्रतिष्ठान एवं गवेषणा केन्द्र बुर्ला संबलपुर प्राध्यापिका डॉक्टर ओजस्विनी पटेल तांको भेटिबा एवं तांको एई एक्टोपिक प्रेगनेंसी विषय रे पचारि बुझिबा। नमस्कार मैडम। नमस्कार। आपनकु आमर एई कार्यक्रम को खूब सम्मानर सहित स्वागत जणाउछि। धन्यवाद। मैडम हमको प्रथमे कहंतु जे एई एक्टोपिक प्रेगनेंसी कोन? भौणी एक्टोपिक प्रेगनेंसी गोटे जटिल समस्या जोटा कि हमर गर्भवती महिला को हेइ थाए। तो आमे समस्त जानि छे जे गोटे गर्भटी गर्भाशय बा जरायु भितरे वृद्धि हुए। आज्ञा किंतु एई गोटे असुविधा हुए जो समय रे कि जो शुक्राणु एवं हमर डिम्बाणु रो जो मिलन हे कि जो भ्रूणटी सृष्टि हुए से भ्रूणटी जरायुर नॉर्मल जगह से इम्प्लांट एवं ग्रोथ न होई कि ता बाहरे जदी डेवलप कला ता बाहरे जदी वृद्धि होला हम ताकू एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोली कहिबा। ओडिया तक हम कहबा अपस्थानिक गर्भधारण। ता माने हला नॉर्मल स्थानरु अलगा स्थान रे गर्भधारणटी रहुछि एवं बढुछि। आज्ञा माने जेउठी हमर छुआटी रहिबा कथा सेठी न रहि कि शरीर अलगा स्थान रे रहि थाए। ताले मैडम शरीरर को अंश रे रहि थाए? हां भौणी देखंतु हमर जेतेबेले डिम्बाणुटी ओभारी रु आसे एवं शुक्राणुटी शरीर भितर को प्रवेश करे सहवास परे तो सेमानकर गोटे फर्टिलाइजेशन हुए ताको हम कहबा गोटे फर्टिलाइजेशन गोटे छोट एम्ब्रियो बा भ्रूणरे तयारी हुए। से भ्रूणटी नॉर्मली फालोपियन ट्यूब रे तयारी हुए। फालोपियन ट्यूब गोटे पार्ट आम्पुला बोली कहा जाए सेठी भ्रूणटी तयारी हुए एवं से धीरे धीरे जरायु भीतर को से अग्रसर हेकी जरायु रे इम्प्लांट हेबो एवं ताको डेवलप करिवो। किंतु एई जगह रे न हेकी अन्य जगह रे होची। आपन जो प्रश्न रहला को जगह रे होची तो जो जगह रे फर्टिलाइजेशन हैला सेठी तार मोस्ट कॉमन साइट जेटा फालोपियन ट्यूब से आ यूट्रस को न आसी पारे कि कोनसे दुर्भाग्यवशत कोनसे ता गोटे फेवरेबल ताको गोटे मिली गेला जोटी से फालोपियन ट्यूब रे ही से रही जाव। 99% एक्टोपिक प्रेगनेंसी फालोपियन ट्यूब रे हे जाय। आउ किछि रेयर जगह जोटी ओभारी जोटी कि अंडाटा तयारी हुए से जगह रे का एक्टोपिक प्रेगनेंसी हे जाव। आउ नेक्स्ट हला सर्विक्स बोली जो कहू हमें हमर जरायुर अग्रभाग जोटा कि नॉर्मली गोटे रास्ता खोली कि प्रसव रे रास्ता तयारी करे सेही जगह रे गर्भटी जे रही गला यूट्रस भितर रहिबा कथा जरायुर रहिबा कथा बाकी जरायुर न रही कि जरायुर अग्रभाग रे से बढ़ी जिवो तो सेरा कहते सर्वाइकल प्रेगनेंसी से गुडी एबनॉर्मल। आउ गोटे जिंस हला एब्डोमिनल प्रेगनेंसी पेट भितरे पेटर नॉर्मल जोटी हमर अंतनली अछि हमर विभिन्न ऑर्गन गुडा अछि सेही जगह से वृद्धि हेबो सेरा गुडी भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोली कहा जाउछि। आउ गोटे जिंस होछि एबे देखंतु सिजेरियन सेक्शन बहुत बढ़ी गेलानी आपण जानिथिबे। तो सिजेरियन सेक्शन रो जो स्कार माने जरायु रे जो तर चिन्हटी रहिछि जो क्षतटी रहिछि जो सीएस समय जो करा हिते से जदी भलो भाबरे सुखी नै आ सेठी गोटे छोटो गाढ़ा तयारी गोटे गाढ़ हे जाइछि तो से जेतेले आसिला जो एम्ब्रियो बा भ्रूणटी से जरायु रे इम्प्लांट न हेगी जदी से सिजेरियन सेक्शन रो क्षत जगह रे जदी इम्प्लांट हेगला ताको हम कहबा सिजेरियन सेक्शन स्कार प्रेगनेंसी। तो मुख्यतः हैला मोस्ट एबनॉर्मल साइट माने मोस्ट कॉमन साइट फालोपियन ट्यूब। नेक्स्ट आसी गेला हमर ओभारी तापरे हमर सर्विक्स बा जरायु ग्रीवा एवं एब्डोमिनल और पार्ट एब्डोमिनल कोनोसी जगह भी लागि जाय पारे माने गोटे वाइटल ऑर्गन रे भी लागि जाय पारे एवं नुआ हैला गोटे स्कार प्रेगनेंसी बा सिजेरियन स्कार प्रेगनेंसी। एगुडा सब विभिन्न प्रकार रो एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मैडम हमकु कहंतु जे एई प्रकार प्रेगनेंसी रो कारण गुडी को सब कोन रहिछि? एई प्रेगनेंसी रो कारण गुडी को हैला जेहेतु हम फालोपियन ट्यूब रे मोस्ट कॉमनली होछि तो से अनुसार आपण भाबंतु जदी फालोपियन ट्यूब टी कोनोसी कारण बसत तारो काम करि पारुनी बा डैमेज हे जाइछि लाइक इन्फेक्शन कोनोसी संक्रमण हेछि पेल्विक इन्फेक्शन जो द्वारा कि फालोपियन ट्यूब टी पार्टली ब्लॉक हे जदी कंप्लीट ब्लॉक हबो तो महिला को छुआ हे परिबो नै। जदी पार्टली ब्लॉक अछि जो शुक्राणु रे जाई पारुछि किंतु अंडा डिम्बाणु रे आसी पारु नै से केस रे हमर एक्टोपिक प्रेगनेंसी मात्रा बढ़ी जाउछि। आ गोटे जे कोनोसी ऑपरेशन जदी फालोपियन ट्यूब रे हेइथबो एवं ताको रिपेयर करा हेइथबो कोनोसी कारण बसत एवं से रिपेयर रे फालोपियन ट्यूब टी अंका बंका हे जाइछि ठीक भाबरे फंक्शन करि पारुनी तो से केस रे हबो। एवं एबे देखा जाउछि आजिकली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बढ़ी जाइछि गोटे प्रोमिस्क्यूटी को कहबा हमर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बहुत मात्रा रे बढ़ी जाइछि जा द्वारा कि पेल्विक ऑर्गन रे इन्फेक्शन हेबो एवं फालोपियन ट्यूब टी काम देई परिबोनी भल भाबरे तो से पई होछि। आ आपण माने सुनिथिबे आजिकली आईवीएफ प्रेगनेंसी बा टेस्ट टू बेबी जोथरे कोन हुए बहुत गुडे अंडा तयारी करा जाय बहुत गुडे एम्ब्रियो भी तयारी करा जाय भ्रूण बहुत गुडे अंडा तयारी हुए औषध द्वारा एवं सही एम्ब्रियो को थोड़े थोड़े कोन हुए गोटे एम्ब्रियो न देखि दीटा तीनटा एम्ब्रियो को यूट्रस को छडा जाय जेमति कि एटलीस्ट गोटे एम्ब्रियो यूट्रस लागि जिवो एवं मांकर छुआटी हबो। किंतु दुर्भाग्यवशत जदि से एम्ब्रियो
ଓଭିଡି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଯଦି ୟୁଟ୍ରସ୍ ରହିଗଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବରେ ରହିଗଲା ତାହେଲେ ବି ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଏବେ ଦେଖାଯାଇଛି ଆମର ଆଇଭିଏଫ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ବି ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ କହୁଛି ଆମର କିଛି ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଚାହିଁବା ଯେ ଗୋଟେ ଆମର ଲିମିଟେଡ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହଉ ଆମେ ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ ପଦ୍ଧତି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ହେଲା। ଗୋଟେ ଅଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ମେଥଡ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମେଥଡ କିନ୍ତୁ ଏଇ ମେଥଡ ଗୁଡା ବି କିଛି କିଛି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର ମାତ୍ରା ବଢୁଛି। ତ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣ କପର୍ଟି ବୋଲି ଶୁଣିଥିବେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ୟୁଟ୍ରସ୍ ଭିତରେ ଦିଆଯାଏ ଆୟୁସିଡି ବୋଲି କହୁ କପର୍ଟି ବୋଲି କହୁ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଜରାୟୁ ଭିତରେ ଦିଆଯାଏ ଛୁଆ ନ ହେବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ସେଇ ମହିଳାଟି ଯଦି ସେଇ ପଦ୍ଧତିରେ ତାଙ୍କୁ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା ଫେଲିଓର ହେଲା ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହବ। ତ ସେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କଣ କରିବ ସେ ୟୁଟ୍ରସ୍ ଜାଗା ପାଇବନି ସେ ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବରେ ଆଟାଚ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେଇଯିବ। ତ ଆମର କପର୍ଟି ଗୋଟେ ମାନେ ଯଦି ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଗଲା କପର୍ଟି ନେଇକି ତାହେଲେ ଏବଂ କପର୍ଟି ଫେଲ୍ ମାରିଦେଲା ଫେଲିଓର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବି ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର ମାତ୍ରା ବଢି ଯାଉଛି। ଆଉ ଶୁଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କି ପରମାନେଣ୍ଟ ମେଥଡ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଅପରେସନ ଯୋଉଟା କି ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବକୁ ବନ୍ଧାଯାଏ ଯୋଉଟା କି ଛୁଆ ପିଲା ନ ହବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲଟେ ତିଆରି ହେଇଗଲା ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିଦେଲା ଗୋଟେ ପାର୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ତ ସେଇ ଛୋଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରେ ବି ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେଇପାରେ। ତ ଆମେ ଭାବିବାନି ଯେ ମାଟି ଯଦି କୌଣସି ପଦ୍ଧତି ନେଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ ପଦ୍ଧତି କିମ୍ବା ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅପରେସନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେ ହବନି ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ସେଟା ଆମ ଭିତରୁ ଏଇ ଧାରଣାକୁ ଆମର ଭୁଲ ଧାରଣା ଆମେ ତାକୁ ସେଭିରେ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଭଉଣୀ କହୁଛି କିଛିଟା ବ୍ୟବହାର ଯେମିତି ସ୍ମୋକିଂ ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ମାନେ ଗୋଟେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଏବେ ସବୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ମହିଳା ମାନେ ବି କେତେ ଜଣ ସ୍ମୋକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ମୋକିଂ ରେ କଣ ହୁଏ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ କିଛି କେମିକାଲ୍ସ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ସେ କଣ କରିବ ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବର ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ କୁ ଯୋଉ ଫାଲୋପିଆନ୍ ଭିତରେ ସିଲିଆ ଥାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଟେ ପାଳ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିଲିଆ ଥାଏ ସେ ସିଲିଆ ମୁଭ୍ କରିକି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡକୁ ୟୁଟ୍ରସ୍ କୁ ଆଣିବା କଥା ଯେହେତୁ ସିଲିଆଟି ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯାଉଛି ବାଇ ଦ ଟକ୍ସିନ୍ସ ଅଫ ଦ ସ୍ମୋକିଂ ସେତେବେଳେ ବି ଆମର ପ୍ରେଗନେନ୍ସିଟି ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ସ୍ମୋକିଂ ଦ୍ୱାରା ବି ଏଇଟା ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ଏଗୁଡା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ ଡ୍ୟାମେଜ ଆଉ ଦେଖିବା କିଛି ଗର୍ଭ ନିରୋଧକର ଫେଲିଓର କହିବା ବା କିଛି ତାଙ୍କର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା ଏବଂ କିଛି ଆମର ସର୍ଜରୀ ଇନ୍ ଦ ପେଲଭିକ୍ ଅର୍ଗାନ ଇଭିନ୍ ଜଣେ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଅପରେସନ ବି ପ୍ରିଭିୟସଲି ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସେଥିରେ କିଛି ଲାଖିକି ଯାଇଛି ଆମର ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ ସେଥିରେ ଲାଖି ଯାଇଛି ସେଥିରେ ବି ହେଇପାରେ ଏବଂ ସ୍ମୋକିଂ କଥା କହିଲି ଆଉ ଏବେ ତ ଆଇଭିଏଫ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର ମାତ୍ରା ବଢି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଯୋଉଟା କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଜେରିଆନ୍ ସେକ୍ସନ ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପର ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ଦେଖନ୍ତି ସ୍କାର ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ତାର ମାତ୍ରା ବି ବଢି ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଯୋଉଟା କି ରେୟାର ଜିନିଷ ତଥାପି କହିବି ଯେ ଆମର ଜରାୟୁଟି ଯୋଉ ତିଆରି ହଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମା ପେଟ ଭିତରେ ରହୁଛୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆକାରରେ ଆମର ଯୋଉ ଜରାୟୁଟି ତିଆରି ହଉଛି ସେ କିଛି ଆବନର୍ମାଲ ସେପ୍ ହେଇଗଲା ତାର ସେପ୍ଟି ନର୍ମାଲ ନେଇକି ଆବନର୍ମାଲ ସେପ୍ ହେଲା କି ଗୋଟିଏ ନ ହେଇକି ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗିଆ ହେଇଗଲା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ ଆଟାଚ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ବି ସେଇ କେସରେ ଯୋଉ ଆମେ କର୍ନୁଆଲ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ବୋଲି କହୁ ସେଥିରେ ବି ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେଇପାରେ। ଆମକୁ କହିବେ ଯେ ଯୋଉ କପର୍ଟି କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିବା କି ଏଟା ଫେଲିଓର ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି? ଜଣେ ଯଦି ମହିଳାଟି କପର୍ଟି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଗଡି ଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଗର୍ଭର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି କାହିଁକିନା ସବୁ ପଦ୍ଧତିର କିଛି ନା କିଛି ଫେଲିଓର ଅଛି କପର୍ଟିର ଫେଲିଓର ବହୁତ କମ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫେଲିଓର ତ ଅଛି ତ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଗର୍ଭର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା ତାହେଲେ ସେ ନିହାତି ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବେ କାହିଁକିନା ଯଦି ପଦ୍ଧତି ନେଇକି ଫେଲିଓର ଅଛି ମାନେ ଆମେ ନିହାତି ଗୋଟେ ସଜାଗ ରହିବା ଯେ ଗର୍ଭଟି କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ହେଲା ୟୁରିନ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଜିକାଲି ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଡ ଗାଁରେ ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଯେତେବେଳେ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବଟି ଗଡି ଯାଉଛି ତ ମହିଳାମାନେ ନିହାତି ଯାଇକି ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ଲାଗିକି ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରାଇବେ ଏବଂ ଯଦି ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା ନିହାତି ଗୋଟେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବେ। ତାହେଲେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମ୍ୟାଡାମ ଆମେ କିପରି ସନ୍ଦେହ କରିବା ଯେ ଏହା ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ବା ଏହା ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଏହାର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ରହିଛି କି? ହଁ ଭଉଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆବନର୍ମାଲ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ସେ ତ ପୁରା ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବନି ସେଟା ଗୋଟେ ଜାଗା ତା ପାଖରେ କମ ହଉଛି ସେ ନିହାତି କିଛି ଗୋଟେ ଟର୍ମିନେସନ ହବ ମା ସେ ଆକାରରେ ସେଟା ମାନେ ଏଣ୍ଡ ହବ ତ କେମିତି ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ ଥିବ ତାଙ୍କର ପିରିୟଡ ଗଡି ଯାଇଥିବ ସେ ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିବେ ପଜିଟିଭ ଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗର୍ଭର ଲକ୍ଷଣ ବି ଲାଗୁଥିବ ଯେମିତିକି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା ବାନ୍ତି ଦେଖେଇବା ଟିକେ ଅନିଜି ଲାଗିବା ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ବି ହଉଥିବ ଆଉ ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରାୟ 1.5 ମାସରୁ 2 ମାସ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1.5 ମାସରୁ 2 ମାସ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର ଅସୁବିଧାଟି ଦେଖାଯାଏ ବହୁତ ରେୟାର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ବହୁତ ରେୟାର ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ଯୋଉଟା କି 5 ମାସ 6 ମାସ ଜଣାଯାଏ ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଆପଣ କର୍ନୁଆଲ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କିମ୍ବା ଆମର ଆଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ବୋଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ସର୍ଭାଇକାଲ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସେଗୁଡ଼ା ଲେଟ୍ ରେ ଜଣାପଡେ 5 ମାସ ଏମିତି ନୁହଁ କି 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ଭ ଅଛି ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଟି ତାଙ୍କର ପିରିୟଡ ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି 1.5 ମାସରୁ 2 ମାସ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଗର୍ଭର ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ପେନ୍ ହେଲା ତ ଦରଜଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର ପେଟ ଦରଜ ହବ ପେଟ କୋଉ ଜାଗା ଦରଜ ହବ ତଳି ପେଟର ଟିକେ ସାଇଡ୍ ମାନେ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ହଉ କିମ୍ବା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ହଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ତଳି ପେଟ ନୁହଁ ତଳି ପେଟ ଟିକେ ସାଇଡ୍ କୁ ପେନ୍ ହବ କାହିଁକିନା ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବଟି ମାନେ ଆମର ପେଟର ମଝି ଭାଗରେ ନାହିଁ ସାଇଡ୍ ରେ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଇଲିଆକ୍ ଫୋସା କହିବା ଆମେ ପେଟର ତଳି ଭାଗର ସାଇଡ୍ ଲେଫ୍ଟ କିମ୍ବା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ପେନ୍ ହବ ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପେନ୍ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ରପ୍ଚର ହେବାକୁ ଯାଏ ବା ଫାଟିବାକୁ ଯାଏ ବହୁତ ସିଭିୟର ପେନ୍ ହବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମା ପେଟ ଫୁଲେଇବ ସେଥା ହେଇଯିବେ ଝାଳ ବୋହିବ ଅନିଜି ଲାଗିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ କୁ ପଳେଇବେ ସେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରିପାରିବେନି ତ ଏଇ ଜିନିଷ ହବ ଆମେ ଖାଲି ଜାଣିବା ସିମ୍ପଟମ୍ସ କେମିତି ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋଟେ ରପ୍ଚର ପୂର୍ବରୁ କଣ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହଉଛି ଗୋଟେ ରପ୍ଚର ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ କଣ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହଉଛି ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରୋନିକ୍ ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ଆମେ ତିନିଟା ରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଅଛି କିନ୍ତୁ ରପ୍ଚର ହେଇନାହିଁ ଫାଟି ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ ହବ କିଛି ମାସର ଗଡି ଯାଇଛି ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗୁଛି ପେଟର ତଳି ଭାଗର ଲେଫ୍ଟ କିମ୍ବା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଟିକେ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗୁଛି ଦେଖାଯାଏ ମୋଷ୍ଟଲି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ କମନ୍ ମେଜରିଟି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ହୁଏ
ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆମେ ଯଦି କିଛି ସନ୍ଦେହ ସେ ଯଦି ହାଇ ରିସ୍କ ଓମେନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି କି ତାଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସର୍ଜରୀ ହେଇଛି ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବରେ କିମ୍ବା ଆମେ ଜାଣିଛେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ପରେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭ ରହୁଛି ତ ଆମେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା। ବଟ୍ ଯୋଉଟା ରପ୍ଚର କହୁଥିଲି ଯୋଉଟା କି ମା ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାନ୍ତି ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ଏଇ ପେନ୍ ଥିବ ତା ସାଙ୍ଗେ ସେ ହଠାତ୍ କିନା ପେନ୍ ର ମାତ୍ରା ବହୁତ ଜୋର ବଢିଯିବ ଏବଂ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପେଟରେ ଯେହେତୁ ବ୍ଲଡ ଟା ଜମା ହେଇଯାଉଛି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥା ହେଇକିନା କୋଲାପ୍ସ କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ କ୍ରୋନିକ୍ ଏକ୍ଟୋପିକ୍। କ୍ରୋନିକ୍ ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ମାନେ କଣ ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ତାଙ୍କର ରପ୍ଚର ହେଇଯାଇଛି ବଟ୍ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସିଭିୟର ଫର୍ମରେ ନୁହଁ ସେ ପରଫୋରେସନ କରିବା ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ତାକୁ ଟ୍ୟୁବକୁ କଣା କରିଦେଇଛି ଏବଂ କଣା କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବ୍ଲଡ ଜମା ହେଇଛି ପେଟ ଭିତରେ ସେ ବ୍ଲଡ ଜମା ହେଇକି ଗୋଟେ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ଭଳିଆ ବନିଯାଇଛି ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେମାନଙ୍କର କଣ ହବ ସେ ପୁରା ସକ୍ କୁ ଯିବେନି ବଟ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପେଟରେ ଛୁଇଁବା ତାଙ୍କୁ ବି ଦରଜ ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନିଜି ଲାଗିବ ଝାଡା ପରିସ୍ରା କଲାକୁ ବି କଷ୍ଟ ହବ ପେଟ ଦରଜ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ଫେଣ୍ଟିଂ ଆଟାକ୍ ମାନେ ଚେତା ବୁଡିକି ଯିବ। ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ କଣ ହବ ଯେତେବେଳେ ରପ୍ଚର ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କର ଅଚାନକ ଯେତେବେଳେ ସିଭିୟର ପେନ୍ ହବ ସେ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ପଡିଯିବେ ଗୋଟେ ଚେତା ବୁଡିଲା ଭଳିଆ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶୋଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି କାହିଁକିନା ପେଟରେ ଯେହେତୁ ବ୍ଲଡ ଜମୁଛି ଶୋଇଲା ମାନେ ତାଙ୍କର କାନ୍ଧ ଦରଜ ହବ ସ୍ପେସିଆଲି ଲେଫ୍ଟ ସୋଲ୍ଡର ପେନ୍ ହବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନିଜି ଲାଗିବ କି ବହୁତ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନ। ତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମା 1.5 ମାସ 2 ମାସ 3 ମାସ 4 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ଏଇ ସିରିୟସ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ସିଭିୟର ପେନ୍ ଆବଡୋମେନ୍ ଚେତା ବୁଡି ଯାଉଛି ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରିବା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ମିସକ୍ୟାରେଜ ବଟ୍ ପେଟ ଭିତରେ ମିସକ୍ୟାରେଜ ହଉଛି ତ ତାଙ୍କର ବ୍ଲିଡିଂ ବି ହୁଏ ଯୌନାଙ୍ଗରୁ ଟିକେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଅଳ୍ପ ହୁଏ ଏମିତି ନୁହଁ କି ବହୁତ ଜୋର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହବ ଅଳ୍ପ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବି ହେଇଛି ଆଉ ପେଟ ଭିତରେ ବହୁତ ଜୋର ପେନ୍ ହଉଛି ଆମେ ନିହାତି ସନ୍ଦେହ କରିବା। ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ କିଛି ପଦ୍ଧତି ଅଛି କି? ଆମେ ନିହାତି ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଆମେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ସମୟରୁ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ କରିବା ଯେମିତି କି ପିରିୟଡ ଗଡିଛି ଟିକେ ବହୁତ ଜୋର ପେନ୍ ହଉଛି ଏବଂ ଯୌନାଙ୍ଗରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହଉଛି ଏବଂ ସିରିୟସନେସ୍ ତାର ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ସିରିୟସନେସ୍ ର କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିବା ତ ଏଟା ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମିନ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ବି ଉପଲବ୍ଧ ହେଲାଣି। ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ଜଣା ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ରପ୍ଚର ନ ହେଇଥିବ ଆମେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ପେଟ ଆଡୁ ଦେଖିଲେ ବି ଜଣା ପଡିବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଭାଜିନାଲ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରାନ୍ସ ଭାଜିନାଲ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ସେଟା ବେଷ୍ଟ ଯେଟା ଟ୍ରାନ୍ସ ଭାଜିନାଲ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଯୌନାଙ୍ଗ ଦେଇକିରି ଯୋନି ରାସ୍ତା ଦେଇକିରି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଯୋଉ ଗୋଟେ କରାଯାଏ ଆର୍ଲି ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ସେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲେ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିଟି ୟୁଟ୍ରସରେ ନଥାଇକି ବାହାରେ ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ହରମୋନ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହରମୋନ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ବିଟା ଏସସିଜି ର ମାତ୍ରା ରକ୍ତରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଇଛି ସାଧାରଣତଃ ନର୍ମାଲ ଗର୍ଭରେ ବିଟା ଏସସିଜି 2 ଦିନରେ 48 ଆୱାର୍ସ ବା 2 ଦିନରେ ଡବଲ ହେଇଯାଏ ଡବଲ ଅର ମୋର ଦେନ୍ ଡବଲ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ କଣ ହବ 2 ଦିନ ପରେ ବି ତାର ମାତ୍ରାଟା ଡବଲ ହବ ନାହିଁ ତ ସେଥିରେ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରିବା। ତ ଆମେ ମୋଷ୍ଟଲି 3ଟା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହେଲା ଲକ୍ଷଣରୁ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ହରମୋନ। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ମା ଏବଂ ଶିଶୁର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ କି? ପ୍ରଥମେ ମା କଥା କହୁଛି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମା ପାଇଁ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତି କାହିଁକିନା ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଯେତେବେଳେ ଫାଟି ନାହିଁ ଆମେ ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ କରିଦଉଛେ ତ ମା ପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି କାହିଁକିନା ମାଟି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆକାରରେ ସେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେ ଭଲ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ରପ୍ଚର ହେଇଛି ଏଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଏକ୍ୟୁଟ୍ ରପ୍ଚର ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପେଟରେ ବ୍ଲଡ ଜମା ହେଲା ମାଟି ସକ୍କୁ ପଳେଇଲେ ମା ସେଥା ହେଇଗଲେ ମାଙ୍କର ଚେତା ବୁଡିଗଲା ତ ସେ କଣ୍ଡିସନ କଣ ହବ ମା ସିରିୟସ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଯଦି ଆମେ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଡିଲେ ହେଇଗଲା ତ ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ମାଟର୍ନାଲ ଡେଥ୍ ବା ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର ଗୋଟେ କାରଣ ତ ଆମେ ସେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋନିକ୍ ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ହୁଏ କ୍ରୋନିକ୍ ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ହେଲା ମାନେ ପେଟରେ ବ୍ଲଡ ଜମା ହେଇଛି ଗୋଟେ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅପରେସନ ନ କରିବା ସଂକ୍ରମଣ ହେଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହବ ପେଟ କାଟିବ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଲାଗିବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଯୋଉ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳାଟି ତାର ଡିମ୍ବାଶୟ ଫାଲୋପିଆନ୍ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡା ବନ୍ଧିଦେବ ଏବଂ ତାର ଫଙ୍କସନ ଫ୍ୟୁଚରରେ କାମ ଦବନି। ତ ଏଇଟା ତ ଆମେ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର ଗୋଟେ କାରଣ ବୋଲି କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆମ ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ତ ଯେହେତୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଲା ପରେ ବି ଟ୍ୟୁବଟି କେତେ କାମ କରିବ ତାର କିଛି ଠିକଣା ନଥାଏ ତ ମାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ଫର୍ଟିଲିଟି ଟିକେ କମି ଯାଇପାରେ କାହିଁକିନା ସେଇ ଟ୍ୟୁବଟିର ଯଦି କାମଟା ନ ହେଇପାରିଲା ତ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବରେ ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆଉ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଶିଶୁ କଥା ତ ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କଣ ଅଛି 1.5 ମାସ 2 ମାସ 3 ମାସ 4 ମାସ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ମାସ ଭିତରେ ତାର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଗୋଟେ ଯଦିଓ ଗୋଟେ ଗର୍ଭ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ସେ ଭ୍ରୂଣଟି ନର୍ମାଲ ଭ୍ରୂଣ ଭଳିଆ ନୁହଁ ସେ ପ୍ରପରଲି ଡେଭଲପ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ ବ୍ଲାଇଟେଡ୍ ଓଭମ୍ ବୋଲି କହିବା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ଅଣ୍ଡାଟି ଗୋଟେ ଘୋଳେଇଗଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାର ଅଣ୍ଡାଟି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦିଏ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ହୁଏ ଏଇଟା ସେମିତି ନ ହେଇ ଗୋଟେ ଘୋଳେଇଗଲା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ମାନେ ଏମ୍ବ୍ରିଓଟି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଟେଡ୍ ଓଭମ୍ କହିଲେ ଖୋଳପାଟା ଥିବ। ତ ବହୁତ କେସରେ ଦେଖାଯାଏ ଖାଲି ଖୋଳପା ହେଇକି ଥାଏ ସେ ଆଉ
ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ଯୋଉଟା କି ଅଧିକା ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ବୋଲି କହିଥିଲି, ଲାଇକ୍ ଯେମିତିକି ସର୍ଭାଇକାଲ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କିମ୍ବା ଯୋଉଟା କି ଆଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି, ଯୋଉଟା କି ସେଗୁଡା 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। ସେଥିରେ ଛୁଆଟି ଗଠନରେ ଠିକ୍ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ ରପ୍ଚର ହବ, ସେ ତାକୁ ତ ଜାଗା କମ୍ ହଉଛି, ସେ ତ ପେଟରେ ଫାଟିଯିବ, ଫାଟିଗଲା ପରେ ପେଟ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଶିଶୁଟି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଯୋଉ ଶିଶୁର ଯୋଉ ଫୁଲ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ସେଠୁ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଇକି ମାଟି ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ସ୍ତରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ରେୟାର ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଆବଡୋମିନାଲ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଅଛି, ଯୋଉଟା ଶିଶୁଟି ଏବେ 8 ମାସ 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବହୁତ ରେୟାର ବୋଲି ଭାବିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଖାଲି ଏକାଡେମିକ ପର୍ପୋଜ ବା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲିଟରେଚରରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ରେୟାର, ଯୋଉଟା କି ଛୁଆଟି ପେଟ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଜରାୟୁରେ ବୃଦ୍ଧି ନବାକି ମାର ଖାଲି ପେଟର ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ସେ ସମୟରେ ଛୁଆଟି 8 ମାସ 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ, ବଟ୍ ଛୁଆର ବିକଳାଙ୍ଗ ଥାଏ, କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଏନଭାଇରମେଣ୍ଟରେ ବଢୁନି, ନର୍ମାଲ ପାଣି ତା ଭିତରେ ନାହିଁ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରେସର ପାଇକି ତାର ହାତ ଗୋଡ ବଡି ପାର୍ଟସ ଆବନର୍ମାଲ ହବ, ପ୍ରେସର ହବ, ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ବଡିଟା ହବ ଏବଂ ଶରୀର ଗଠନରେ କୋଉଠି ମାନେ ଗ୍ରହଣ ଖଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ସଫଳ ବହୁତ ରେୟାର। ମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଏବେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଦେଖାଯାଉଛି? ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଏତେ ଅଧିକା ନୁହଁ, ଏଟା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆମେ ଯଦି କହିବା 1% ବା 1 in 100 ପ୍ରେଗନେନ୍ସି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ମାତ୍ରା ଟିକେ ବଢି ଯାଉଛି ପ୍ରୋବାବ୍ଲି, କାହିଁକିନା ଯୋଉ ସେକ୍ସୁଆଲି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ବଢି ଯାଉଛି ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଆଇଭିଏଫ୍ ପଦ୍ଧତି ବଢି ଯାଇଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର ମାତ୍ରା ବଢିଯାଇଛି ଏବଂ ଆୱାରନେସ୍ ବଢିଯାଇଛି, ଲୋକ ଜାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୁଗଲ୍ସରୁ ହଉ କି କୌଣସି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ମିଡିଆ ରେଡିଓ ହଉ କି ଟିଭିରୁ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ବାବଦରେ, ତେବେ ମା ମାନେ ସଚେତନ ହେଲେଣି, ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଇପାରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ମ୍ୟାଡାମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରନ୍ତୁ ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ହେଇଛି ବା ଜଣେ ଭଉଣୀଙ୍କର ହୋଇଛି, ତାପରେ ସେ ଅସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଥରେ ଯଦି ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ହେଲା ତାଙ୍କର 70% ଫ୍ୟୁଚରରେ ନର୍ମାଲ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ରହିବ, କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବଟି ଅଛି, ସେଥିରେ ସେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିପାରିବେ, 70-80% ମାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ 15-20% ରହିଲା ଅସୁବିଧା। ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଥରେ ଯଦି ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ହେଇଛି ମାନେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ପୁଣି 15-20% ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଯୋଉ ମହିଳାଙ୍କର ଥରେ ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ହେଇଛି ନେକ୍ସଟ ଗର୍ଭ ବେଳେ ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଗର୍ଭ ରହିବାର 7 ଦିନ 8 ଦିନ ଜାଣିଲା ପରଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କନଫର୍ମ ହେବେ ଯେ ଗର୍ଭଟି ଜରାୟୁ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ମା ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏହାକୁ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ତାହାର ଚିକିତ୍ସା ସଫଳ ହେଇପାରୁଛି, କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ରପ୍ଚର ନ ହେଇଥାଏ ଏକ୍ଟୋପିକ୍ଟି, ସେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀ ନ କରିକି ବି ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ବି ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାର ସାଇଜଟି ବଡ ଅଛି, ମୋର ଦେନ୍ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୋଲି କହୁ କିମ୍ବା ସେଥିରେ ହାର୍ଟବିଟ୍ ଆସିଗଲାଣି, ତାହେଲେ ସେଟା ଔଷଧରେ କାମ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେ କେସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସର୍ଜରୀ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଛି, କିଛିଟା ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଉଟା କି ଆମ ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବକୁ ରଖିକି ରଖାଯାଇପାରିବ, ତାକୁ ତାର ଆନାଟୋମି ମେଣ୍ଟେନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କେବଳ ଖାଲି ଏମ୍ବ୍ରିଓକୁ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଟିଯାଏ ସେ ସମୟରେ ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡେ, ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବକୁ କାଟିବାକୁ ପଡିପାରେ। ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ କିଛି ଭୟଙ୍କର ଜଟିଳତାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦ୍ଧତି କିଛି ରହିଛି କି? ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଯୋଉମାନେ ହାଇ ରିସ୍କ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସଲି ଥରେ ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ହେଇଛି, ତ ଆମେ ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଯଦି ସନ୍ଦେହ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରିବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବା, ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଲା ପରେ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରିବା, ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଥିଲି ଯେ ମେଡିକାଲ ପଦ୍ଧତି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ସର୍ଜିକାଲ ପଦ୍ଧତି ହେଇପାରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଯଦି ଜଟିଳତା ହେଇଛି ସେ ନିହାତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବେ ଯୋଉଠି କି ବ୍ଲଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ ଫେସିଲିଟି ଅଛି, ଯୋଉଠି ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ସର୍ଜରୀର ସୁବିଧା ଅଛି, କାହିଁକିନା ତାକୁ ଅବହେଳା କରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଲେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସିରିୟସ୍ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ କି ଯେହେତୁ ବ୍ଲଡ ଲସ୍ ହଉଛି, ତା ଭିତରେ ବ୍ଲଡ ଜମା ହଉଛି, ଆମକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ଲଡ ଲାଗେ ଏବଂ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଯେହେତୁ ମାଟି ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତା ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ଲାଗି ଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିକିତ୍ସା ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଏକଦମ ଏକ୍ସପେଡାଇଟ୍ କରିବାକୁ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପଡିବ, ହେଲେ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆଦୌ ଅବହେଳା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆଦୌ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦଉଛି, ଗୋଟେ ମା ମୃତ୍ୟୁର ଗୋଟେ କାରଣ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ବି ସମୟ ମାନେ ବହୁତ କମ୍, ଅଳ୍ପ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଅବହେଳା କରିବାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଆମକୁ ଶେଷରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମ ମହିଳାମାନେ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଆକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ, କାହିଁକିନା ଯୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ହଉଛି ସେ କାରଣକୁ ଆମେ ଯଦି ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ତାହେଲେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଟ୍ୟୁବାଲ ଡ୍ୟାମେଜ, ସେକ୍ସୁଆଲି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇକିନା ଟ୍ୟୁବାଲ ଡ୍ୟାମେଜ ହଉଛି, ତ ଯେମିତି ସେକ୍ସୁଆଲି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ନ ହଉ କିମ୍ବା ମା ମାନେ ଯୋନିରେ ଯଦି କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ ଅନୁମାନ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଚିକିତ୍ସା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ଟୁ ବେବି ସପୋଜ କଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରାଯାଏ। କୌଣସି ବି ଟେଷ୍ଟ ଟୁ ବେବି ସେଣ୍ଟର ଯଦି ମାଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ ପଜିଟିଭ ଆସିଗଲା ବହୁତ ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏକ୍ଟୋପିକ୍ର ମାତ୍ରା ନ ହଉ, ଟୁଇନ୍ସ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ନ ହଉ ବୋଲି ବହୁତ ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି, ତ ସେ କରାଯିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ମାଟି ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି 2-3 ମାସ, ଅଚାନକ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପେନ୍ ହେଲା, ଅତ୍ୟଧିକ ପେନ୍ ହେଲା, ପେନ୍ ର କାରଣକୁ ଆମେ କେବେ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏବେ ଅଳ୍ପ ପେନ୍, ଆଉ ଟିକେ ସମୟକୁ ସେ ବେଶୀ ହେଇକି ରପ୍ଚରକୁ ଯାଇପାରେ, ତ ଆମେ ସେ ସାବଧାନ ରହିବା। ମ୍ୟାଡାମ ଆମକୁ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରକାରର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିରି ଆମ ମହିଳାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।